Hello, good afternoon to everybody. Our chief guest on the dais, Dr. G. Srinivas Rao, who is Director of Public Health for Government of Telangana, and Commissioner Rachakonda, Mr. Mahesh Bhagwat, Additional CP Rachakonda, Sudhir Babu, and this isolation is going to be tied up with a local hospital here, prominent hospital, in case of any emergency. So we have Tulsi Hospital's GM also on the stage. And I would also like to invite Mr. Dasharath, Deputy Commissioner GHMC Malkajgiri, to come up on stage. Also DMHO Mechal Malkajgiri, Mallikarjun Rao, and Chairman Keats, who's come forward to help us set up this isolation center for Rachakonda police personnel and their family members. Mr. Giridhar, please come on stage. And Mr. Subramaniam, the managing trustee. I would like to call you up on stage, please. And Dr. Anil Kumar Kaza. Thank you so much. First, I would like to thank everybody who is there on the stage. This isolation center is the brainchild of our CP, who knows that we officers, and along the line, all the officers are involved in various duties, be it lockdown or law and order functions. And so we are normally very exposed to COVID virus, and a lot of our personnel are turning positive. And they don't fear their health. They know they will recover, but they're very worried about their family members. Because of small houses, it becomes very difficult to isolate them. So some of them have vented out that it would have been better. So sir has come up with this idea so that there will be a separate isolation center where our officers who've been affected by COVID, as well as their family members, can be kept here, and also round the clock there will be doctors also checking up on them. So not just officers who are married, even bachelors who stay just by themselves or with elderly parents, they can use this facility. So for this facility, Keats has come forward. Thank you so much for that. And also this convention center where we are going to have this isolation center, Raja Convention Center, has been provided by Mr. Anil Kaza. Thanks a lot. So here mostly we would first target the mild and asymptomatic patients. So they'll be kept here, and in case of any emergency, we have tied up with Tulsi Hospital so that they can be shifted in case that 14 days quarantine period, if they develop any other symptoms that they require emergency attention to. So this isolation center have all the guidelines that is required, that has to be followed for an isolation center. Everything has been adhered to. Director of Public Health, Mr. Srinivas Rao also, sir, took a check of this, and I hope it is up to the standard, sir. So right now we do not have any patients, but I'm sure this facility will be very useful, not just during lockdown. When the lockdown is removed, again, when we resume our normal duties, our people are always exposed to the virus. So this center will be very, very helpful for that, and also helps in breaking the chain so that our officers don't spread it to their families or their other people, so that the COVID can be contained. So I thank everybody who has helped us in this, and special thanks to CP sir and additional CP sir for taking this initiative. Thank you so much. Thank you, ma'am.
Thank you for giving the introductory and welcome speech to all our guests today. ఇప్పుడు ఈ రజా కన్వెన్షన్ సెంటర్ మన ఐసోలేషన్ సెంటర్కి ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Good afternoon, members on the dais and off the dais. It's a matter of privilege that we have Dr. Srinivas Garu here, and I'm just told that sir has given the permission for COVID center within an hour of request of the CP sir, and without CP sir's personal attention and concentration, this would not have happened. It is most often police do a very thankless job. They do everything and they never get the credit. And another thing is, as public, we hardly get a chance to show our gratitude or to be of some little help to this police force who have been doing untiring efforts. I think for the last 5-6 years or more than that, in whatever little way we could do, even when Mr. Mahendra Reddy was here as CP, we were trying to do whatever little way, we were trying to do a little help, as they say, Urta Bhakti, to the public servants in our own little way. I have been doing little service to them in terms of getting some funds from US and then donating masks, not only from now, even during Mr. Mahendra Reddy's time. So this is an opportunity for us that has been given by the CP, sir, for showing our little gratitude. Thank you, sir. And our center is, I hope that Dr. Srinivas Rao Garu has seen this center, and I hope that the center is up to the standards of the COVID guidelines. If there's anything, sir, we will improve upon it. Thank you. Thank you, sir. We only wish that this center should not get filled up at all. We don't want any policeman to get affected, but unfortunately, if there's any COVID patient, we feel privileged to be of little help to them. Thank you. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. మీరు మీ అబ్బాయి సాయి ప్రపోజల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్ సెటప్ చేయడంలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు డివి గిరిధర్ గారు, చైర్మన్ కీట్స్, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. మేము 2014లో మొదలుపెట్టిన చిన్న ఆర్గనైజేషన్ కీట్స్ అనేది, అది ఒక చిన్న గ్రూప్తో మొదలుపెట్టాం కాకినాడ పూర్వ విద్యార్థి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఆలంని. బట్ రాను వీ హ్యావ్ మోర్ మెంబర్స్ other than who did engineering from Kakinada. So we want to be known as just KEETS, no full form. It's KEETS only. So last year when the COVID has just started, so we did our best, of course very little around appudu manam em cheyagalagina sahayam dry ration ani leda hospitals lo masks ani PPEs ani ledante ee pregnant ladies ni వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపించే ఏర్పాట్లు కానీ అవి మాత్రమే చేయగలిగాం. కానీ when it has come in a very huge proportion this year, nobody expected. So we also just wanted to do something. For the past almost 20 days we have been putting our efforts, and but for the support given by Mr. Mahesh Bhagwat, Commissioner of Police, and all his team members, this would not have been possible. After all, 30 bed ippudunna number of beds to compare cheste 30 bed is nothing. But ఏదో మా సాయం ఉడత వ్యక్తిగా వాట్ ఎవర్ లిటిల్ వీ కెన్ డూ, వీ వాంటెడ్ టు డూ. మా ట్రస్ట్లో వీ మే నాట్ బి క్యాష్ రిచ్ ట్రస్ట్, బట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ మెంబర్స్ హూ విల్ ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్. సో ఎవరికి ఈ అండర్ పిల్లేసి లేకపోతే ఎవరైనా ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్కి హెల్ప్ చేయాలన్న తపన అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఉంది. సో ఐ ఇన్వైట్ ఆల్సో జనరల్ పబ్లిక్, ఎనీబడి హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ దిస్ వన్, they can come forward. We can do much more things in the years to come. Basically we are into focusing on education, empowerment and environment. This is something unusual, though it is not in our focus area,
but we have to respond to the requirement. So that is the reason we are doing. ఉన్నటువంటి పద్మావతి గారు ఆవిడ మేము ఇలా కష్టపడుతున్నాం, దీనికి ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటుంటే వెంటనే కమిషనర్ గారికి మీరు ఫోన్ చేయండి, హీఈస్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ మ్యాన్, ఇలాంటి మంచి పనుల్లో ముందుంటారని చెప్పి ఆవిడ వెంటనే మమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం. సార్ దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే అంటే ఇమీడియట్గా మాకు ప్రెమిసెస్ చూపెట్టడం, ఒక రోజులో డెసిషన్ ఎంత అయింది, ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ 10 days లోపల ఇది సెటప్ చేయగలిగాం. కాబట్టి అందరం కూడా ఐకమత్యంగా మనం కలిసి చేయగలిగితే మనం చేయలేనిది ఏంటి అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇంకా దీని గురించి మనం ఎక్కువగా చెప్పకుండా నేను దీంట్లో ఎవరైనా పేషెంట్లు అంటూ వస్తే వాళ్ళు మన గురించి దీనికి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తారని చెప్పి వాళ్ళ నుంచి మనకు బాగుంది అనిపించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దానికోసం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. శ్రీనివాసరావు గారు మాకు కొన్ని ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు, వాటిని కూడా ఫాలో అయ్యి అవసరమైతే వారి సలహాలు తీసుకుంటూ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ సలహాలు తీసుకుంటూ దీన్ని చక్కగా నడిపిస్తామని చెప్పి మనం ప్రామిస్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. కీట్స్ తరపున పద్మావతి గారి ద్వారా మీరు మాకు పరిచయం అయినా కూడాను చాలా తక్కువ సమయంలో చాలా సమన్వయంతో చేస్తూ ఇక్కడ మంచి సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు మా రాచకొండ పోలీస్ కోసము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రాచకొండ పోలీస్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ మల్లికార్జునరావు గారు, డిఎంహెచ్ఓ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, టు అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ శ్రీనివాసరావు గారికి, మన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ మహేష్ భగత్ గారికి, అదేవిధంగా అడిషనల్ సిపి సుధీర్ గారికి, అలాగే డీసీపీ రక్షిత గారు, ఏడీసీపీ గారు, అలాగే మన కీట్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ముఖ్యంగా ఫంక్షన్ హాల్ యాజమాన్యం వారికి, అలాగే మా ఏసీపీలు, ముందున్న మీడియా మిత్రులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇంత మంచి ఒక ఐసోలేషన్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ మన మేడ్చల్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసుకోవటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దీనికి మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ గారు ఇటువంటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లు అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారితో ఏర్పాటు చేసి మైల్డ్ అండ్ ఏసిమ్టమాటిక్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు వారికి ఐసోలేషన్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ సహాయం అందించి వారిని త్వరగా కోలుకొని హాస్పిటల్ పాలు కాకుండా చేయడానికి ఇంత మంచి కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహిస్తున్న మా డిహెచ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి కోవిడ్ క్రైసిస్లో చాలా మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా మహీంద్రా మోటార్స్ వారి సౌజన్యంతో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తరలించడానికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి సపోర్ట్గా సారు ఆధ్వర్యంలో మనకి వెహికల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికోసం మేము మా మల్కాజ్గిరి ఏరియా హాస్పిటల్ అండ్ కట్కేసర్ హెల్త్ సెంటర్స్ కూడా ఆ వెహికల్స్ని ఉపయోగించుకొని ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సార్ ఆధ్వర్యంలో చేయటం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఇప్పుడు పోలీసు వారికి కానీ ఇంకా ఎవరికి ఎమర్జెన్సీ ఉన్నటువంటి ఐసోలేషన్ ఫెసిలిటీ లేనటువంటి వాళ్ళకి ఇంత మంచి సెంటర్ని ప్రొవైడ్ చేసి మనకి ఈ కోవిడ్ ఎమర్జెన్సీలో తీసుకొచ్చినందుకు ముఖ్యంగా సిపి గారికి, పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి మా డిహెచ్ గారికి, మిగతా పోలీస్ శాఖ వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ఫంక్షన్ హాల్ వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి హృదయంతో కిడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వారి కొలాబరేషన్ తోటి దీన్ని తీసుకొచ్చినందుకు మా మేడ్చల్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. మా మేడ్చల్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా మాకు ఎప్పుడు కూడా మా వైద్య సిబ్బంది అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు. దానికోసం మేము సిపి గారితో కానీ పోలీస్ శాఖ వారందరితో కూడా కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. I now request the dignitaries on the dais and the chief guest Dr. G. Srinivas Rao Garu to unveil the flyers of the center. One is regarding the inauguration and the other regarding the facilities of the center. Secondly, could ఇచ్చేసేవి మళ్ళీ ఇస్తాం.
I now request our additional CP sir, Sri G. Sudhir Babu Garu, to address the gathering. Idi andaru. Respected CP sir, respected Srinivasa garu, Keats Girdhar garu, Anil garu, then Sai garu, then Tulsi Hospital Management, DCP Malkajgiri garu, DCP Admin garu, and other dear friends on the dais of the dais. ఇది ఇక్కడ ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్ పెట్టడం అనేది బేసికలీ సిపి గారి బ్రెయిన్ చైల్డ్. నేమ్ సర్వీస్ ఇన్ దిస్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ హెల్పింగ్ పీపుల్. దట్స్ వాట్ ఈజ్ కమిట్మెంట్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ పేయింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ కన్సెప్ట్. వన్స్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుందంటే మనం ఏమైనా ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు లేకుంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది బాగా ఉండాలి అని కోరుకుంటాం. Suppose a hotel is there, some shop is there, some hospital is there, whatever it is. So we will all pray and wish the owner to really have a good activity over there. But here, ఇక్కడ ఖాళీగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎవరు ఉండొద్దు. Purpose of this place is to facilitate who is suffering because of COVID infection, and at the home they don't have facility. A lot of people may be sharing the space. వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది భయంతో మా వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం పెట్టారు. కానీ ఎవరికి కూడా అంత సీరియస్గా అయ్యే పరిస్థితి అటువంటి సిచ్యువేషన్ రావద్దని మేము కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సర్వీస్ టు ద పీపుల్. యూ హాస్ గోట్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ హిమ్ సంథింగ్, ఇట్స్ నాట్ రియలీ రికగ్నైజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. If someone is in need, someone is dire need of something, someone is in fear like if I don't take care of my family, so entire family get affected, things like that. It will cause a lot of strain to him. To give him kind of space to feel free of this strain, such kind of isolation centers have been provided so that he will be safe at this place if he gets infected, and his family will also be safe. And he will be in the safe hands because the monitoring will be done by the police under direct supervision of CP Garu and other officers who are of the local areas. They will definitely focus more. Then they are more safe and secured when they are here. That is the concept. In fact, we know that most of the COVID, what you call repercussions, health perspective, are basically of stress, or basically of stress, kind of depression. Basically a kind of loss, when you feel like kind of lost, just gone types. That is causing more devastating impact on the patient. To give him that you are not lost, you are they are there around for you. And if you have some problem, you can come to this isolation center, and then all the facilities can be extended to you, and you can keep relax and go back home. That's what the intention of this. Because once someone is in stress, his body will not support him to fight the virus. That is the concept, and based on that, this has been given. All the facilities will be based on the government recommendations to give a better facility to the patient who are come over here. That's what we feel. Once again, I thank this Keats, and then Raja Convention, Raja Constructions, Anil Garu and his son, Sai, and then our officers like our Samir Air Officer and additional DCP Shilpavalli, DCP Malkajgiri, Rakshita, then additional DCP what you call Kushaigoda, Shivkumar, and all of the officers associated with this under leadership of CP sir and guidance of Srinivas Garu. It will go on definitely well, and wish you all the best. Though no one should step into this place, it's only just a kind of space of in this distress. That's only we are creating some place where if using the need, they will come. That need will not arise for them. That's what we are hoping. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్కి చేయూత అన్న పేరు పెట్టి
రాచకొండ పోలీస్లో ఎవరైతే ఇంట్లో ఐసోలేషన్ అవ్వడానికి ఫెసిలిటీ లేని వారికి అండగా చేయూతగా నిలుద్దామని చెప్పి సెంటర్ ఓపెన్ చేయడానికి కారణభూతులైనటువంటి శ్రీ మహేష్ భాగవత్ సిపి రాచకొండ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హలో, ఈ చేయుత కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కి ఈ కార్యక్రమానికి ఇనాగ్రేషన్ కోసం వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ తెలంగాణ డాక్టర్ జి శ్రీనివాసరావు గారు, మా అడిషనల్ సిపి సుధీర్ బాబు, డీసీపీ మల్కాజిగిరి రక్షిత, డీసీపీ అడ్మిన్ శిల్పావళి, తర్వాత అడిషనల్ డీసీపీస్ షమీర్, దెన్ శివ్ కుమార్, ఆల్ అవర్ అడిషనల్ డీసీపీస్, ఎస్సీపీస్, ఎస్హెచ్ఓస్. దెన్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మన మల్కాజిగిరి మెడికల్ జిల్లా డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ మల్లికార్జునరావు గారు, తర్వాత ఈ కార్యక్రమం అది ముఖ్య మెయిన్ స్పాన్సర్ మన ఈ ప్రోగ్రామ్కి. వీ హ్యావ్ 2 partners. ద ఫస్ట్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాస్తు రాజా ఫంక్షన్ హాల్, అవర్ డాక్టర్ అనిల్ కాజా గారు అండ్ హిస్ సన్ సాయి. అండ్ అవర్ సెకండ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్ హూ హ్యావ్ sponsored this 30-bedded COVID care center, that is from the kids Kakinada Engineering Alumni Association tarafna. We have Chairman D.V. Giridhar garu, tarvata Managing Trustee Y.S. Subramaniam garu. We have other members also from the kids organization. First of all, I am thankful to 2 persons who have connected the kids to Rachakonda Police. The first person is Padmavati ma'am, who was a CWC chairperson earlier, and second is Vinil from the, Vinil is there? Abhisti, yeah. So Vinil is associated with many organization, with nalgonda.org, then Pure, and so Vinil has told me about the kids organization. They are looking for sponsoring some COVID care center, and madam also, Padmavati ma'am, called me. So they came forward. Already this center was in our mind. So like-minded people, they came together, and this now, this inauguration is taking place. Our gratitude to Dr. G. Srinivasarao garu for accepting our invitation and giving the official permission for this center just within 1 hour. I just sent him a message, and in the next hour, I got permission from him. You know, in government, it's very difficult to move the things. పోలీస్కి ఎంత టైం పడుతుంటే మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారని అందరూ అంటారు. బట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే మంచి టీం ఉంది, అందరు ఎనర్జీ లెవెల్ ఒకటే ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న అందరం. కాబట్టి ఎంత ఈ 30-bedded కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ అతి తక్కువ సమయంలో ఐసీఎంఆర్ నామ్స్ ఏమున్నాయి, ఆ నామ్స్ పాటించి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. Shiv Khera, the motivational speaker, he used to say, it is not the activity of the rascals that destroys our society, but for the inactivity of the good people. మన సొసైటీలో మంచివాడు ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్లో గ్యాదర్ చేయడం కష్టమని. అదే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎవరు చట్ట వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారు, ఎవరు చెడ్డవాడు, వాళ్ళు బయట కానీ జైల్లో అన్ని చోట్ల కలిసి ఉంటారు. మాత్రం మంచివాడు మాత్రం వాళ్ళని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకురావాలా, అది చాలా చాలా కష్టం. ఇక్కడ మాత్రం నేను చాలా డైనామిక్ టీం చూశారు, మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉంది. లాస్ట్ 15 days నుంచి కిడ్స్ టీం, తర్వాత మన అనిల్ గారు, ఆయన అబ్బాయి సాయి, మా అడిషనల్ డీసీపీ ఆర్ షమీర్, ఆర్ఐస్ రామారావు, అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్, అవర్ డీసీపీ అడ్మిన్, all of them, they are working with the same wavelength, and that's the reason we have achieved this goal of establishing the COVID care center here. Now this center will be open for
First of all, the police frontline warriors, secondly, the family member, and then other frontline warriors also will accommodate them. That's not an issue. This is a 30-bedded facility. We'll be having 5 emergency oxygen beds also. Already oxygen concentrators are there, oxygen cylinders are there. I am thankful to our Director Public Health, Srinivas Rao Garu, while coming here. He so the thinking that was in his mind. While coming here, he brought one 10-liter oxygen concentrator, specially for this center. So for that also, we are thankful to you, sir. And the instructions which he has given today will be definitely carried out by the team here. In this Rajkonda Police Commissariat, I would like to inform our Director Health, from the first wave, తర్వాత ఈ సెకండ్ వేవ్ కలిపి ఈరోజు దాకా దాదాపు 1760 మెంబర్స్ మా కమిషనరేట్లో ఉన్న సిబ్బంది నాతో సహా పాజిటివ్ అయినారు. మాత్రం అందరు బయట వచ్చేశారు. క్షేమంగా ఉన్నారు అందరు. ఎవరికి కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. కొంతమంది ఈవెన్ క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా ఆఫీసర్స్, మా సిబ్బంది అక్కడ హాస్పిటల్ వెళ్ళి డాక్టర్తో మాట్లాడడం, ఆయనకు ప్రతిరోజు మానసికంగా సపోర్ట్ ఇవ్వడం, దానివల్ల వాళ్ళు కూడా వెంటిలేటర్ నుంచి బయట వచ్చేశారు. వాళ్ళు కూడా క్షేమంగా ఉన్నారు. సో భవిష్యత్తులో కూడా మా అదే అనుకున్నారు. ఈవెన్ థర్డ్ వేవ్ కానీ ఫోర్త్ వేవ్ కానీ దిస్ సెంటర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెన్ ఎవర్ సమ్ ఎమర్జెన్సీస్ దేర్. ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరికీ పాజిటివ్ వచ్చినాయి. ఇంట్లో తక్కువ ప్లేస్ లేవు అసలు. అందులో ఇంట్లో ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మన మన ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఆయన పాజిటివ్ వచ్చినాయి. ఆ పరిస్థితిలో ఆయనకి ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం లేవు. అప్పుడు ఈ సెంటర్ అది ఇమీడియట్లీ ఏది పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ నర్సెస్ ఉన్నారు. 24/7 దే విల్ బి అవైలబుల్. మార్నింగ్ ఇక్కడ యోగా జరుగుతున్నాయి. డయట్ ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి పొద్దున, తర్వాత మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం మొత్తం భోజనాలు అన్నీ ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. 24/7 మన రాచకొండ పోలీస్ అది అంబులెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ తులసి హాస్పిటల్ ఎండి గారు ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేకింగ్ ద ఓనర్షిప్. ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మన తులసి హాస్పిటల్లో మా పేషెంట్ ఇక్కడ ఉన్నా అడ్మిట్ చేయొచ్చు. దానికోసం డాక్టర్ గారు కూడా ధన్యవాదాలు. తులసి హాస్పిటల్ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఫర్దర్ పార్ట్నర్షిప్. From this commissariat, we have launched many initiatives. On 10th of May, we have started one psychosocial counseling center helpline 040-4821-4800. మార్నింగ్ 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 9 గంటల దాకా 12 hours ఈ హెల్ప్ లైన్ మండే టు సాటర్డే 14 కౌన్సిలర్స్, తర్వాత క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ఈ హెల్ప్ లైన్లో పనిచేస్తున్నారు. ఎవరు కాల్ చేయొచ్చు. మన రాష్ట్రంలో చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఒక 10 రోజులు దాదాపు 253 కాల్స్ వచ్చినాయి ఈ సెంటర్కి. ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ సెకండ్ వేవ్లో స్పెషలీ కోవిడ్ వచ్చింది అంటే భయం. అది ఏమవుతుంది, హాస్పిటల్లో పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ అది రెమ్డెసివిర్ దొరుకుతుందా లేదా, తర్వాత ఇంకో ఇది కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్. మళ్ళీ బ్లాక్ ఫంగస్ అయితే ఆ ఇంజక్షన్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది, అదే పెద్ద ప్రాబ్లం. సో అంతా ప్రతి వ్యక్తి మనసులో అది భయాందోళన ఉంటుంది. ఆ నెగటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత మన టీవీ ఆన్ చేయొచ్చు, పేపర్లో, తర్వాత మన ఎక్కడైనా సోషల్ మీడియా, ఈ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ, రోజు కొత్త కొత్త మెసేజ్, అంత భయం. సో ఈ పరిస్థితిలో ఈ మానసిక మన ఆరోగ్యం కొంచెం అది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఈ కౌన్సిలింగ్, సైకోసోషల్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఇది పెద్ద పనికి వస్తున్నాయి. తర్వాత అదే కాకుండా మన డిఎంహెచ్ఓ గారు చెప్పారు, ఈ ఆక్సిజన్ ఆన్ హిల్స్ అని మహేంద్ర లాజిస్టిక్తో మన పార్ట్నర్షిప్ చేసి మన దగ్గర గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఖాళీ సిలిండర్ రిఫిలింగ్ ప్లాంట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫిలప్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఇమీడియట్ అది డెలివరీ చేయాలా. దానికోసం ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ మహేంద్ర లాజిస్టిక్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగినాయి. తర్వాత ఈ అంబులెన్స్తో పాటు మా దగ్గర ఇంకో 3 అంబులెన్స్ కొన్ని దాతాలు ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్ చేశారు. సో 4 ambulances are working in this commissariat round the clock for the public. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ఫనైజెస్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న మా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కావచ్చు, అదే దత్తకు తీసుకోవడం జరిగినాయి.
అక్కడ మనం ఉచిత భోజనాలు ప్రతిరోజు అక్కడ పంపిస్తున్నారు. తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నేషనల్ హైవే మీద ఈ ట్రక్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళకి భోజనాలు చేయాలంటే డాబా హోటల్ బంద్ ఉంది, రెస్టారెంట్ బంద్ ఉంది. ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళకి కూడా ప్యాక్ ఫుడ్ ప్రతిరోజు మన పంతంగి టోల్ గేట్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఘట్కేసర్ ఓఆర్ఆర్ కావచ్చు, ఇక్కడ మన హర్యానా నాగరిక్ సంఘ్, తర్వాత సిక్ సమాజ్, ఇక్కడ మన గురుద్వారా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ప్రతిరోజు 1200 ప్యాకెట్స్ ఫుడ్ అది సప్లై చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తున్నారు, ప్రజల కోసం చేస్తున్నారు. 24/7 మా సిబ్బంది ఇప్పుడు 47 చెక్ పోస్ట్లో దాదాపు 3000 మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు. ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు మాకు కూడా చాలా థ్రెట్ ఉంటుంది, రిస్క్ ఉంటుంది. మరి రిస్క్ ఉన్నప్పుడు కూడా నవ్వుతూ అండర్ డ్యూటీ చేస్తున్నాం. సో మా సిబ్బందికి ఆరోగ్యం మాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం ఈ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఈరోజు ఇక్కడ మన డైరెక్టర్ జె శ్రీనివాసరావు గారు చేతిలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. పక్కా ఎవరెవరికి అవసరాలు ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ దే విల్ యూజ్ దిస్ ఫెసిలిటీ. చివరిగా ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కిడ్స్ ఫర్ స్పాన్సరింగ్ దిస్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్. అవర్ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ అనిల్ గారు అండ్ హిస్ సన్ Sai for sponsoring this Raja Function Hall, and our Tulsi Hospital Doctor Garu for helping this center. And last, my thanks to our Director Public Health, G. Srinivasarao Garu, for accepting our invitation and inaugurating this center. Thank you and all the best to all of you. Good day. Thank you so much, sir. ఇప్పుడు ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్, చేయూత ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడంలో సహకరించినటువంటి డోనర్స్ అందరికీ కూడాను ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా చీఫ్ గెస్ట్ గారిని, సిపి గారు, అడిషనల్ సిపి గారు అండ్ ఇతర డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయస్ని కోరుతున్నాను. ఫస్ట్ ఫెలిసిటేషన్ టు డోనర్స్. మాట్లాడతారా? సరే సార్, ఓకే సార్. అందరికీ నమస్కారం. గత సంవత్సరం 3 మార్చ్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ అయిందో, ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి, అది ఒక మన రాష్ట్రమే కాదు, మన దేశమే కాదు, ఎంటైర్ ప్రపంచం మొత్తం, ప్రపంచ మానవాళి కూడా ఈరోజు ఈ కోవిడ్ బారిన పడి అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇది మొత్తం మానవ జాతికి వచ్చిన ఒక ముప్పు. ఆ ముప్పుని సమిష్టిగా ఎదుర్కోవడానికి మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లోంచి బయటపడటానికి అందరం మనం సంయుక్తంగా కలిసికట్టుగా మనం బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీనిలో భాగంగా ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్, ఐ వుడ్ లైక్ టు express my heartfelt thanks and gratitude to the entire police department across the state and especially in the GHMC jurisdiction. Really, I don't have words. ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు, ఒక ఎపిడమిక్ అవుట్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి, లేకపోతే హాస్పిటల్స్లో ఉన్న సిబ్బంది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, ట్రీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ మోర్ దెన్ 2.5 decades or 3 decades. The thing is now, first time I never thought that the health department is going to work so closely with the police department and with other departments, and especially the police department. దేశ సరిహద్దుల్లో ఏదైతే సైనికులు ఈరోజు చేస్తున్నారో, ఈరోజు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రజల మధ్యలో ఉండి చైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ని కట్ చేయడం కోసం అనుక్షణం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబాలను వదిలిపెట్టేసేసి 24/7 బయట ఉంటూ, ఈరోజు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా వాళ్ళకి టైమ్లీ ఫుడ్ దొరకదు, టైమ్లీ వాటర్ దొరకదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ, ప్రజలు బయటికి రాకుండా, ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కాకుండా నిరంతరం ఫస్ట్ వేవ్లో చూసాం, సెకండ్ వేవ్లో చూసాం. ఈ ప్రాసెస్లో, ఈ యుద్ధంలో ఎంతో మంది, ఈరోజు 1000 మంది, ఇంతకుముందే చెప్పారు సిపి గారు, 1700 మంది ఒక్క కమిషనరేట్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండలోని ఈరోజు ఈ వ్యాధి బారిన పడడం జరిగింది. లక్కీలీ నోబడీ హాస్ లాస్ట్ ద లైఫ్, బట్ అక్రాస్ ద స్టేట్ చాలా మంది, వేలాది మంది ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు. కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం కూడా జరిగింది. నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. సో దీనికి సంబంధించి తన ఓన్ ఫెటర్నిటీని కాపాడటం కోసం ఈరోజు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మహేష్ బాబు గారు ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్తో ఈరోజు ముందుకు రావటం, ఇక్కడ ఒక వారి కుటుంబాల కోసం, ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కోసం ఈరోజు మనం ఒక కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ని మనం ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం నిజంగా
వారిని మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత మా కృతజ్ఞతలు, మా అభినందనలు కూడా వారికి, వారి ఎంటైర్ టీంకి అంతా కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ నడపడం కోసం ఈరోజు ఎవరైతే కిడ్స్ నుంచి వచ్చి కిడ్స్ కాకినాడ, దట్స్ ఎ వెరీ ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, వారు ముందుకు వచ్చేసి ఈరోజు ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇప్పుడున్న ఇష్యూకి ఒక జాతి, ఒక ప్రాంతం, ఒక మతం, ఒక కులం అంటూ లేదు. ఇదందరం మనం మనుషులు అందరం కూడా కలిసి ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఇది. సో దానికోసం కిడ్స్ కాకినాడ వారి వచ్చి అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగనే అనిల్ గారు రాజా ఫంక్షన్ హాల్ని ఇచ్చేసేసి ఈరోజు ఈ యాక్టివిటీని చేసుకోవటం, అలాగని ఇక్కడ తులసి హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చేసేసి ఈరోజు ఎంటైర్ మెడికల్ సపోర్ట్ ఏదైతుందో వాళ్ళందరినీ కూడా నేను చూశాను, మొత్తం విజిట్ చేశాను. ఏదైతే కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయో, నేను ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఏ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్, ఇట్స్ అప్గ్రేడెడ్ హాస్పిటల్ వేర్ పేషెంట్స్ కెన్ గెట్ ద ఆక్సిజన్ ఆల్సో. అల్టిమేట్లీ ఈ డిసీజ్లో మనం చూస్తే ఈసారి సెకండ్ వేవ్లో ఆక్సిజన్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 35 బెడ్స్లో 5 బెడ్స్ పైగా మనం ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. డి టైప్ సిలిండర్స్ ఈరోజు మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మోర్ దెన్ 90-95 పేషెంట్స్ని మనం ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని వాళ్ళని ఇంటికి పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నిజంగా. అలాగనే సిబ్బంది అంతా కూడా డాక్టర్స్ కానివ్వండి, నర్సింగ్ స్టాఫ్, ఇతరత్ర స్టాఫ్ కూడా ఎంతవరకు అయితే అవసరం ఉందో అంతవరకు కూడా ఇచ్చేశారు. నిన్న రిక్వెస్టింగ్ మై డిమాండేటివ్ మేడ్చల్ వాట్ ఎవర్ ద పాసిబుల్ సపోర్ట్ హీ కెన్ ఎక్స్టెండ్. మొత్తం మాకు కూడా ఏమనంటే సార్ దయచేసి మాకు తెలియజేయండి, దానికి సపోర్ట్ అంతా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ నిజంగా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మనం స్లోగా మన పాజిటివిటీ రేట్ కానివ్వండి, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, ఈ పోలీసుల సహకారంతో లాక్డౌన్ని ఎఫెక్టివ్గా రూత్లెస్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం, అలాగనే మన హౌస్ హోల్డ్ సర్వే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే చేపట్టిందో వాటి ద్వారా మనం వేరే రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఇక్కడ రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం. అండ్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా రెగ్యులర్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తోని, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తోని మీ రివ్యూ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. వీటి అన్నిటి వల్ల, ఈ చర్యల వల్ల ఈరోజు ఈ కోవిడ్ని మనం కంప్లీట్గా కట్టడి చేసుకుంటున్నాం. రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే మనం ఈ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ నుంచి కూడా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక నెలలోనో లేదా ఒక సంవత్సరంలోనో బయటపడడానికి అవకాశం లేదు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనకి ఇలాంటి వేవ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి తప్పకుండా. ఎందుకంటే మన ప్రజల్ని ఒకవైపు జాగృతం చేయాలి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, 2 వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఏదైతుందో అది మొత్తం పెంచుకోవాలి, కవరేజ్ పెంచుకోవాలి, అలాగనే ఈ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఏతుందో దాన్ని కూడా మనం పాటించాలి. కాబట్టి వీటన్నిటిలో భాగంగా ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, ఇతర లోకల్ బాడీసు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంటు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక యూనిటీగా ఏర్పడి ఈరోజు క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలకి వేరే రాష్ట్రాలు మీరు చూస్తున్నారు, పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటితో పోలిస్తే డెఫినెట్గా మనం చాలా బాగా ఉన్నాయి, అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. ఈరోజు వేలాది మంది పేషెంట్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్ అవుతున్నారు. కొన్ని లక్షలాది రూపాయలని ఈ కుటుంబాలకి మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇది నిజంగా మంచి చర్య. అలాగనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యామిలీస్ కోసం ఏదైతే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ మన సిపి గారు మహేష్ బాబు గారు చేపట్టారో దీన్ని ఒక మోడల్గా తీసుకోవాలి. ఇది ఒక ఈ ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా ఒక రోల్ మోడల్ లాగా వెళ్ళటం, వాటిని ప్రాపర్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీద కూడా మనకి బడ్డన్ తగ్గుతుంది. ఎక్కువ మంది ప్రజలకి మనం మేలైన సర్వీస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నిజంగా ఈరోజు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మన మహేష్ బాబు గారికి తెలియజేసుకున్నా. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఇంత మంచి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినందుకు, దీనికోసం పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మై హార్ట్ఫెల్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ ఆల్సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఆల్ ద టైమ్ టు సర్వ్ ద పోలీస్. ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంతకుముందు నాకు కూడా తెలుసు, చిన్నప్పుడు పోలీస్ అనగానే ఒక భయం. ఈరోజు ఆ భయం స్థానంలో వాళ్లలో సేవ కనిపిస్తున్నది. అది మామూలు విషయం కాదు. ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏదైతే హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చేపట్టారో అది క్లియర్ ఈరోజు ఫలితాలను మనం చూస్తున్నాం. అది మన సిపి రాచకొండ అనుకోండి, లేకపోతే ఇతరత్ర కమిషనరేట్స్ ఏవైతున్నాయో ప్రతి చోట కూడా. సో పోలీసుని అప్రోచ్ అవ్వడానికి ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇది కావట్లేదు. ఫస్ట్ వాళ్ళలో ఒక సర్వీస్ ఇది చూస్తున్నారు, ఒక హ్యూమానిటీ యాంగిల్ చూస్తున్నారు. నిజంగా ఇది మామూలు విషయం కాదు సార్. ఎందుకంటే ఐ పర్సనలీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ నౌ. ఒక వాళ్ళ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయటము, లేకపోతే ఈ ట్రాఫిక్ ఒక ఇష్యూనే కాకుండా కూడా ఇతరత్ర అన్ని ఇష్యూస్లో కూడా ఈరోజు ముందుకు వచ్చేసి ఇది చేయడంలో నిజంగా వాళ్ళు చాలా ముందుంటున్నారు. అండ్ ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫేస్ అంతా కూడా ఈరోజు వేరే వాళ్ళ ద్వారా కూడా నేను వినడం జరిగింది వాళ్ళ స్టోరీ అంతా కూడా.
సో రియలీ అది ఒక హ్యూమన్ ఫేస్, అంటే పోలీస్ అనేది ఒక ఫేస్ అంటే డిఫరెంట్ హ్యాండిల్స్ హ్యూమానిటీ కాబట్టి మానవతా కనుకోవడం. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఇనాగరేట్ దిస్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ అగైన్. అండ్ ఆల్సో ఈరోజు మీడియా మిత్రులు కూడా మొదటి నుంచి కూడా ఈ కరోనా మీద వారంలో మీరందరూ కూడా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ లాగా చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళు కొన్ని బెడ్స్ కాలేకుంటే మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ అందించడానికి అన్ని రకాల సహాయం సో వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ అవర్ టీమ్ policy and entire staff of Rajakonda. So once again, thank you so much. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ విభాగాలైనటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అన్నీ కూడా ఎంతో సమన్వయంతో పనిచేస్తూ, అట్లనే ఎన్జిఓస్ సహకారంతో, లేకపోతే ఇండివిజువల్స్ పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్తో, వీటన్నిటి వల్ల కూడా కలిసికట్టుగా ఈ కరోనా నుంచి తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడడం కోసం ఎంతో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. సో ఈ సందర్భంగా ఈ ఈవెంట్కి తోడ్పాటు అందించినటువంటి కొంతమందికి మనము సత్కరించవలసిందిగా డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారిని, సిపి సార్ని, అడిషనల్ సిపి సార్ని అండ్ అదర్ డిప్యూటీస్ మీద దాయస్ మీద కోరుతున్నాము. మొదటగా డిఎంహెచ్ఓ మేడ్చల్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు టు ఫెలిసిటేట్ డిఎంహెచ్ఓ మల్లికార్జునరావు గారు. తర్వాత డివి గిరిధర్, చైర్మన్ కీట్స్. మల్లికార్జున్ గారు మొదటి నుంచి కూడా వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో కానీ, తర్వాత ఎటువంటి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సమన్వయంలో చాలా రాచకొండ పోలీస్కి సహకారం అందిస్తూ వచ్చారు. తర్వాత డివి గిరిధర్ గారు, చైర్మన్ కీట్స్. తర్వాత వైఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ కీట్స్. రఘుప్రసాద్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రస్టీ. ఎక్కడున్నారండి రఘుప్రసాద్ గారు? హనుమాన్ రావు గారు. మీరందరూ కూడా వయసులో చాలా పెద్దవాళ్ళైనా వెరీ యంగ్ ఎట్ హార్ట్, చాలా ఉత్సాహంగా రోజు ఈ పనులన్నీ కూడా పర్స్యూ చేస్తూ ఇంత తొందరగా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సహకరించడం జరిగింది. రఘుప్రసాద్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రస్టీ. హనుమాన్ రావు గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రస్టీ. తర్వాత వినిల్, ప్యూర్ సంస్థ నుంచి. Vinil from Pure, who is also associated with Keats in setting up this center, and he is also providing the healthy and nutritious food to the inmates. తర్వాత ఈ రజా కన్వెన్షన్ హాల్ అందించినటువంటి డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ గారు, వారి అబ్బాయి సాయి. అనిల్ గౌరవ్ గారు వచ్చారా అండి? రాలేదా? ఓకే. అనిల్ గౌరవ్ గారు 150 బాంబే డైయింగ్ బెడ్షీట్స్ ఈ సెంటర్కి స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ అనిల్ గారు, రాజా కన్వెన్షన్ హాల్. సాయి కాజా, తర్వాత డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, జిఎం తులసి హాస్పిటల్స్. వీరు మన సెంటర్కి అనుసంధానంగా ఎమర్జెన్సీలో ఇన్మేట్స్కి ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు అడ్మిషన్ చేసుకోవడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. అదర్వైజ్ కూడా మనకి జనరల్గా మన పోలీస్ పర్సనల్కి ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ అవసరం ఉంటుందో వీరు మొదటి నుంచి కూడా సహకరిస్తూ వచ్చారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఆ తర్వాత నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉపేంద్ర, ప్రియాంక,
Can you please line up? Upendra, Priyanka, Rani, Sagarika, Sarita, doctors gar. Sai Anirudh, Dr. Sai Anirudh, Dr. Varun Raj. ఆ తర్వాత ఉపేంద్ర, ప్రియాంక, రాణి, సాగరిక, సరిత, లక్ష్మి, సయీద్, ఫతిమా, అబ్బాస్. నర్సింగ్ స్టాఫ్. వి థ్యాంక్స్ సాయి అనిరుద్ధ్ గారు, వరుణ్ రాజ్ గారు ఇక్కడ 24/7 అందుబాటులో ఉండడానికి, ఈ సెంటర్ నడిచిన నాళ్ళు ఒప్పుకున్నందుకు, వారి సేవలు మనకు అందిస్తున్నందుకు. ఉపేంద్ర, ప్రియాంక, రాణి, సాగరిక, సరిత, లక్ష్మి, ఫతిమా, అబ్బాస్, ఫతిమా గారు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడానికి నియమింపబడ్డారు. అబ్బాస్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్. Now I request respected CP sir and respected additional CP sir to felicitate our chief guest, Sri Dr. G. Srinivas Rao garu, Director of Public Health, Government of Telangana. Thank you so much, sir, for gracing this occasion. We solicit your extended cooperation for Rachakonda Commissionerate. ఇప్పుడు షమీర్ గారిని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్నందుకు మా రాచకొండ తరఫున మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది సార్. ఈ కార్యక్రమానికి మా సిపి సార్ తమని ఆహ్వానించిన వెంటనే మీరు అంగీకరించి వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. ఎందుకంటే మా యొక్క రాచకొండలో ఏ పర్సన్, ప్రతి ఒక్క పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఎవరు బాధపడకూడదు, ఎవరికి ఎటువంటి ఇది కాకూడదని మా సిపి గారు, తర్వాత అడిషనల్ సిపి గారు దగ్గర ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సాహంతో నడిపిస్తున్నారు సార్. అంతా కూడా అందరం చాలా చక్కగా వాళ్ళందరినీ రక్షించుకుంటూ వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాం సార్. ఇదొక మా రాచకొండకు ఒక మంచి ఐసోలేట్ సార్. ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్ రావడం అనేది చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. ఎందుకంటే సార్ చాలామంది ఇళ్లలో బాధపడుతున్నారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క సెంటర్ ద్వారా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రక్షించుకోగలుగుతారు, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు సార్. ఈ యొక్క సెంటర్ని ప్రారంభించినందుకు నేను శ్రీ శ్రీనివాసరావు సార్, శ్రీ హెల్త్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ గారిని కూడా మేము చాలా అభినందిస్తున్నాం, చాలా మేము కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం సార్. అలాగే ఈ యొక్క సెంటర్ని ప్రారంభించడానికి ఎంతో సహాయం చేసి మమ్మల్ని మా పోలీస్కి ఎంతో విధంగా ఇది పెట్టిన కీడ్స్ వాళ్ళకి, తర్వాత శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి తర్వాత పేరున ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క రాచకొండ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.